आसीछि शरत ऋतु कासतंडी फुलर धवल चादरे विमंडित होईछि धरणी राणी। निर्मल आकाशरे भसा बादलर छायारे नाची नाची शरत ऋतुरे शारदीय संभार नहीं आसे पार्वणर पर्व। माँ दशभुजा दुर्गा को आमंत्रण करिथाए ओ धरित्री मातार वक्षको ढांकी देइथाए धवल चादरे एई कासतंडी राणी। कासतंडी फूल सबु शरत ऋतुर सुलुसुलिया सम्मिलन सह दोली खेली खेली माँ जगज्जननी दुर्गा को स्वागत करिथाए। कासतंडीर महक नहीं सत किंतु प्रकृति राणीर शोभा को द्विगुणित करिथाए। शिशिर बिंदुर स्वच्छता और सकाळर कଅଁଳ खरार प्रथम किरण कासतंडी उपरे पड़िले सते जेपरि खिलिखिली होई हसुथाए ए प्रकृति राणी। कासतंडी फूल प्रकृतिर एक अनवद्य सृष्टि। शरत आसिले रास्ता कड़ नई पठा सबुठी देखिबाकू मिलिथाए कासतंडीर अपूर्व संभार। कुहाजाए कासतंडी फूलर चामर स्पर्शरे धरावतरण करती माँ जगज्जननी दशभुजा दुर्गा। पार्वणर आगमनरे सफेद चादरे ढांकी हुई धरणीर शोभामंडन करुथिबा कासतंडी को देखिले कवि गाल्पिक भावुकଙ୍କ मन उत्फुल्लित होई उठे। कवि लेखनीरू आपे आपे झरी पड़े कवितार निर्झरिणी। कटक जिला महानदी चित्रोत्पला और लुणा नदीर पठा और पार्श्ववर्ती स्थान में दृश्यमान होइथाए एही कासतंडीर संभार। यह जेमिति ओडिया साहित्य और संस्कृति और भावावेग सह उत्प्रोत भावे जड़ित। रेखा पंचमी रे कासतंडी फूलर बेणी घर कबाटरे बांधी पूजा करा जाए। शरत ऋतुर आगमन रे शारदीय दुर्गा पूजार प्रतीक भावे कासतंडी फूलर शोभा जनमानस को विमोहित करिथाए। बड़ अद्भुत सृष्टिर नियम। माँ को आगमन पूर्वर आसे कासतंडी फूल आ धरा पृष्ठर माँ को प्रत्यागमन परे आपण छाए उभे जाए एही कासतंडी फूलर संभार। आगको पार्वणर पर्व समस्ते सेथिपाई प्रस्तुत हेउथिबा बेले प्रकृति राणी सेथिरु बाद पड़ंता बा केमिति। सृष्टिर आरंभरू एही नियम को जेपरी अक्षर अक्षरे मानि आसीछि पृथ्वी राणी और कासतंडी फूल जहाँकि आज भी माँ को आगमन को चातक परी चाहि रहिछि आ धरा को विमंडित करिछि धवल चादररे। शरत ऋतु आसिले ही नई पठा कासतंडी फूलरे पूरी उठे। एणु ये विषय मु कविताटी कहबी। शरतर आकाश निर्मल निर्मल नईधारा ढल ढल पठा सबू पूरी अच्छी कासतंडी फूले माँ जे आसुचंती धरा को दोरिबाकू प्राणी दुख सकल। शरत ऋतु हेले ही समस्त मनरे मानव समाज रे एक नूतन कल्पना सृष्टि हुए। कहीं ना माँ दुर्गा वर्षकर थरे यही ऋतुरे धरापृष्ठ को ओह्लाई आसती प्राणी मानकर दुख दुर्दशा को दूर करने को। एणु समस्ते खूब आग्रहर सहकारे अपेक्षा करी रही यही मासटी को शरतर अश्विन मास को। माँ दुर्गा कथित अच्छी पुराण रे माँ दुर्गा यही मासरे तांकर सपरिवार सहित आसती धरा को एवं समस्त को दर्शन दे करुणा वर्षण कर जाती। कासतंडी फूलटा रास्ता कर नदी पठा इत्यादि जगार फुटी थाए समय धरणीटा अति सुंदर दिशु थाए कि धरणी गोटे धला रंगर वस्त्रटा पिंधिची आउ माँ को आगमन रे आश्विन मास शरत ऋतु एटा आसी थाए अति सुंदर लगे देखा। माँ पाखरे केवल यहाँ पूजा होता है आउ माँ पाखरे पूजा हेले अति सुंदर देखाई थाए माँ सहित। आउ कासतंडी फूलटा माँ मेलाणी समय सहित मौली पड़ी थाए अति सुंदर लगे। परिवेश माहौलटा बदली जाए खूब सुंदर लगे देखापी। रास्ता कड़ नदी पठा जो जगह खाली देखा होता है केवल गछ माने कासतंडी फूलटा फुटिले से रंग बिरंगर टिके सौंदर्य आसी थाए। कासतंडी फूल तो आश्विन मास शरत ऋतु आसी थाए देवी दुर्गा माँ आगमन से फुटी थाए। आउ कासतंडी सामान्य तो नई पठारे देखा जाए बहुत सुंदर लगे। से तार धवल आकृति माटी माँ को बहुत सुंदर बनई थाए। आउ कासतंडी जड़े गरीब घर झील थिला सी जड़े राज्यर राजकुमार को सी भल पाउले आ राजकुमार भी कासतंडी की बहुत भल पाउले।
ଆଉ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ରାଜକୁମାର ସବୁବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ନଈ ପଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମଚାରୀ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ଏସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସେନାପତିକୁ ପଠାଇକି କାଶତଣ୍ଡି ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ବହୁତ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ରାଜକୁମାର ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେନାପତି ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇକି କାଶତଣ୍ଡି ଠାରୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ବାପା ମୁଁ କେବେ ବାହା ହେବି ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେବି କାଶତଣ୍ଡିକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜକୁମାର ସେଇ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଶତଣ୍ଡି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶରତ ଋତୁରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଆଗମନରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଆସିକି ଏଇଠି ନଈପଠାରେ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ତାପରେ କାଶତଣ୍ଡି ବି ଏଇଟା ବି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ବର କିମ୍ବା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି କାଶତଣ୍ଡି ପାଖରେ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଫଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାଶତଣ୍ଡି ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ କାଶତଣ୍ଡି ସେ ତାର ମଉଳି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଧରଣୀ ରାଣୀର ଧବଳା ରୂପ। ଯେଉଁ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ଯେଉଁ ଶରତ ମାସରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟୁଛି ସେ ହେଉଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଏବଂ ଧରଣୀ ରାଣୀର ଧବଳା ରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଚୟ ଅଛି। ଏ ମାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆସିଥାଏ। ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମେଲାଣି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏ କାହିଁକି ଆସେ, ଶରତ ଋତୁରେ କାହିଁକି ଆସେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଗମନରେ କାହିଁକି ଆସେ ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଚାଲିଯାଏ, ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୌରାଣିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ এই ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଅନେକ କବି, ଅନେକ ଗାଳ୍ପିକ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କାଶତଣ୍ଡି ହେଉଛି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆମର ଜଣେ ଗରିବ ବା ଦଳିତ ପରିବାରର ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅଟିଏ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସେ ରାଜାର ପୁଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛି। ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ରାଜା ତାକୁ କ'ଣ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, ରାଣୀକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ପୋତି ଦେବା ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିଛି, ନାଇଁ ଆପଣ ମୋ ସକାଶେ ଆପଣ ଜୀବନ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ସେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଧରଣୀ ରାଣୀର ଧବଳା ରୂପ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଆଶ୍ୱିନ ଆସିଛି, ଶରତ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ ମେଘମାଳ ଭାସୁଛି। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଆଶ୍ୱିନ ଆସିଛି, ଶରତ ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳ ଭାସୁଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଘର ଘର ନିଦାରେ ବାଇଦ ବଜାଇ। କାଶତଣ୍ଡି ଶୋଭେ ଚିରମନକୁ ହରେ, ଶରତ ଆଗମନର କମଳ ଖେଳୁଛି ନୀଳ ଶ୍ଵେତ ସ୍ୱୈନୀ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଆଶ୍ୱିନ ଆସିଛି, ଶରତ ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳ ଭାସୁଛି। ଅଂଶୁମାଳୀର ସୁନେଲି କିରଣରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ରୂପେଲି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ମୃଦୁଳ ତାଳେ ଭୂଧର ଶିଖ ଉପରେ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଆଶ୍ୱିନ ଆସିଛି, ଶରତ ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳ ଭାସୁଛି। ଶୋଭନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗେ ଝିଲିମିଲି କାଶତଣ୍ଡି ହସୁଛି। ଶୋଭନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗେ ଝିଲିମିଲି କାଶତଣ୍ଡି ହସୁଛି। ଶୁଭ୍ର ଓଢ଼ଣୀକୁ ଟାଣି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଝଲସୁଛି ଧରଣୀ ରାଣୀ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଆଗମନ ବେଳରେ ପ୍ରକୃତି ସାଜିଛି ଚାରୁ ଛବିଳିକା ବର୍ଣ୍ଣା କାହାଳିରେ। ଶରତ ରାଣୀ ଦେବୀ ଭବାନୀକୁ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା, ଲାଗି ଶ୍ଵେତକାଶ ଉଡ଼ାଇଛି ଧବଳ ଧ୍ୱଜା। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଆଶ୍ୱିନ ଆସିଛି, ଶରତ ସୁନେଳି ଆକାଶରେ ମେଘମାଳ ଭାସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଶରତ ଋତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଋତୁ। ସେଇ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି। ଖାଲି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କାଶତଣ୍ଡି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ। ଆଉ ସିଏ ତାର ପ୍ରେମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ସହିତ। ସେଇ ରାଜକୁମାର ଆଉ କାଶତଣ୍ଡିର ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶରତ ଋତୁରେ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟେ ମାଆଙ୍କର ଆଗମନରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପରେ ପରେ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଉଳିଯିବ। ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ
ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ନଈ ପଠାରେ ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇନା ସବୁଆଡ଼େ କାଶତଣ୍ଡିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ ଆଉ ଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଧରଣୀ ମାତାକୁ ଆଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଦେଉଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଯେଉଁ ମୋହୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ତାର କେବେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ଏହି ଶରତର ପ୍ରେମ ଋତୁରେ ଫୁଟେ। ସାଲେପୁରରୁ ନାରାୟଣ ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।